ویلکم بیک۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کالعدم تنظیم قرار دے دی گئی۔ حکومت آزاد جموں کشمیر کے محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جموں کشمیر ایکشن کمیٹی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے کام کرنے والی تنظیم فرسٹ شیڈول میں شامل۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے کام کرنے والی تنظیم بھی فرسٹ شیڈول میں شامل۔ محکمہ داخلہ آزاد جموں کشمیر نے نوٹیفیکیشن میں کہا ہے، آزاد جموں کشمیر انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 کے تحت تنظیم کو کالعدم قرار دیا۔ صدر آزاد جموں کشمیر نے تنظیم کو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن قرار دینے کی منظوری دے دی۔ تنظیم کے خلاف امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے کے معقول شواہد موجود ہیں۔ تنظیم ریاست میں انتشار پیدا کرنے میں ملوث پائی گئی۔ تنظیم عوام کو خوفزدہ کرنے اور معاشرے میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کرنے میں ملوث ہے۔ نوٹیفیکیشن میں تنظیم پر نفرت کو فروغ دینے اور ریاستی امن متاثر کرنے کے الزامات عائد۔ محکمہ داخلہ آزاد کشمیر نے ایکشن کمیٹی کے تمام متبادل نام بھی نوٹیفیکیشن میں شامل کر دیے۔ کالعدم قرار دی گئی تنظیم کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن کی کاپیاں تمام وزراء، وفاقی وزارت داخلہ اور متعلقہ اداروں کو ارسال۔ نوٹیفیکیشن آزاد کشمیر کے صدر، وزیر اعظم، چیف سیکریٹری اور سیکریٹریز کو بھی بھجوا دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنرز، ایس ایس پی، سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ کو بھی نوٹیفیکیشن ارسال۔ مظفرآباد، پونچھ اور میرپور ڈویژنز کی انتظامیہ، پولیس حکام کو بھی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ محکمہ داخلہ نے کہا، ریاست میں امن، قانون کی عملداری اور عوامی تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ کسی تنظیم کو امن، سلامتی، ریاستی نظم کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا 9 جون کو ہڑتال اور لانگ مارچ کا اعلان کیوں؟ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں، تشدد، بلوے، مارچ یا جتھوں کی مدد سے آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ ترجمان آزاد کشمیر حکومت جاوید میر نے کہا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا 9 جون کو ہڑتال اور لانگ مارچ کا اعلان کیوں؟ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں، تشدد، بلوے، مارچ یا حملہ آور جتھوں کی مدد سے آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ پبلک کے ایشوز نے حل کیے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی بات کر رہی ہے، یہ ایک آئینی ترمیم ہے۔ سڑکوں پہ مارچ کرنے سے اور جتھوں کے حملہ آور ہونے سے، تشدد کرنے سے، بلوے کرنے سے آپ آئینی ترمیم جو ہے وہ نہیں کرا سکتے اور یہ نہیں ہوگی۔ ترجمان آزاد کشمیر حکومت کا کہنا ہے، لچک کے بجائے دباؤ، سڑک کی سیاست کو ترجیح دی گئی۔ ایکشن کمیٹی کو راستے بند کرنے اور عوامی زندگی مفلوج کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہٹ دھرمی کر کے امن و امان خراب کرنے کی کوشش ہوئی تو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ پہلے حکومت نہیں کرے گی، لیکن جب کوئی قانون کو ہاتھ میں لے گا تو قانون آگے سے خاموشی سے دیکھ تو نہیں سکتا۔ آزاد کشمیر کو مسلسل احتجاج نہیں، استحکام، مکالمے اور عملی حل درکار ہے۔ 9 جون کو انتخابی عمل میں رکاوٹ عوامی حقوق کا دفاع نہیں، جمہوری عمل متاثر کرنے کی کوشش ہوگی۔ عوام کو بندشوں، ہڑتالوں، دباؤ کی سیاست کے بجائے ووٹ، مکالمے، آئینی عمل پر اعتماد کرنا چاہیے۔ حکومت نے دروازے بند نہیں کیے، مگر JAAC نے محاذ آرائی کا راستہ چن لیا۔ آزاد کشمیر میں امن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ عوامی زندگی کو یرغمال بنانے کی کوشش قانون کے دائرے میں روکی جانی چاہیے۔ 38 میں سے 35 مطالبات تسلیم ہونے کے بعد بھی احتجاج پر اصرار عوامی مفاد نہیں بلکہ سیاسی ضد ہے۔ آزاد کشمیر انتخابات سے پہلے مہاجرین کی 12 نشستیں ختم کرنے کا مطالبہ انتخابی عمل سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام، لکھا ہے، الیکشن سے پہلے ایکشن کمیٹی کا یہ غیر آئینی مطالبہ بلیک میلنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ مطالبہ کرنے والے 27 جولائی کو اپنا موقف عوام کی عدالت میں پیش کریں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ مہاجر کا مطلب مقبوضہ کشمیر سے آ کر پاکستان میں بسنے والا کشمیری ہے۔ وزیر دفاع نے مزید کہا، آزاد کشمیر کی پہلی 6 رکنی کابینہ کے 2 وزیر مہاجر کشمیری تھے۔ غلام دین وانی اور ثناء اللہ شمیم دونوں کا تعلق راولپنڈی سے تھا۔ شہید مقبول بٹ نے بھی مہاجر نشست پر الیکشن لڑا تھا۔ مقبوضہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے کشمیری ایک ہیں، کوئی تفریق نہیں۔ مہاجر کا مطلب مقبوضہ کشمیر سے آ کر پاکستان میں بسنے والا کشمیری ہے۔
हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे बरकरार रखी गई है। मट्टी का तेल 8 रुपए 70 पैसे महंगा कर दिया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 280 रुपए 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। सूबे के 24 हलकों के वोटर कल अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात में मजमूई तौर पर 12 से जायद जमातों और आजाद समेत 396 उम्मीदवार मैदान में हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मजमूई तौर पर 9,58,480 वोटर्स रजिस्टर हैं। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम हलकों में 1389 पोलिंग स्टेशंस और 2450 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 7,678 अफराद पर मुश्तमिल इंतखाबी अमला और 12,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार इंतखाबी अमल के दौरान फराइज अदा करेंगे। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो कहते हैं जीबी मुल्क की मईशत का कोहिनूर साबित हो सकता है। पिछले इलेक्शन में वोट पर डाका मारा गया। इस बार फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है ताकि अवाम और पीपी से नाइंसाफी न हो। जियाला वज़ीर आला बनाए ताकि अवाम को हक मलकियत, हक हाकमियत और हक रोजगार मिल सके। गिलगित में इंतखाबी मुहिम के आखिरी जलसे में बोले, जीबी की आवाज इस्लामाबाद और दुनिया तक पहुंचाना है तो आसिफ जरदारी से बेहतर कोई नुमाइंदा नहीं। 90 की दहाई के सियासतदान को मालूम ही नहीं, सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा डिजिटल कनेक्टिविटी अहम है। जीबी के हर गांव में डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचानी है। गिलगित बल्तिस्तान की आवाज हमने इस्लामाबाद तक पहुंचाना है, दुनिया में पहुंचाना है तो आसिफ अली जरदारी से बेहतर कोई और नुमाइंदा है। आपको मालूम है किसने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का बुनियाद रखा? चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल साहब के अमन के लिए कोशिशें कामयाब हो, पाकिस्तान के अवाम को कोई रिलीफ मिल सके। इस दफा आपने फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है, वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि आपके साथ पीपल्स पार्टी के साथ कोई नाइंसाफी हो। सदर जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त दिया, इंतजामी सूबा बनाया, आपको आईनी हकूक दिलवाएंगे, नारा लगा सकेंगे 5 सूबों की ज़ंजीर। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की मईशत का कोई नूर साबित हो सकता है। हम चीन से आपके लिए मुआशी इन्वेस्टमेंट का बंदोबस्त कर लें। सड़कें और इस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा अहमियत रखता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले आप डिजिटल कनेक्टिविटी दो, हर बच्चा अपना घर में बैठ के फोन से डिजिटल कारोबार कर सके। डिजिटल कनेक्टिविटी गिलगित बल्तिस्तान के हर जिला में, हर गांव में पहुंचाना है। जीबी के इंतखाबी दंगल में कराची की गूंज। ख्वाजा साद रफीक ने कराची और लाहौर के मवाजने का चैलेंज कर दिया। कहा, तासुब नहीं कि इस हसीन शहर को भी कराची की तरह खंडर देखना चाहते हैं। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, गिलगित के अवाम फैसला करें अपने इलाके को कराची बनाना है या लाहौर। नून लीगी रहनुमाओं की तकरीर पर मुर्तजा वहाब का जवाब। कहा, कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है, इसका मवाजना लाहौर से ना किया जाए। तासुब की बात नहीं, काम की बात है। कराची और लाहौर का मुआवजा कर लें। अगर आप कराची की तरह इतने हसीन शहर को खंडर देखना चाहते हैं तो भी रास्ता और फैसला आपके पास है। मैं तो चाहूंगा कि हुंजा कराची जैसा बने और कराची की तरह सारे पाकिस्तान की खिदमत करे। अगर आप चाहते हैं कि इस खित्ते को लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की दें तो फिर आपके वोट की ताकत आपके पास है। लाहौर का मवाजना करते हैं कराची शहर से, तो कराची तो गरीब परवर शहर है। कराची वो शहर है जो सारे पाकिस्तान को चलाता है। हमको कराची बनाना है, लाहौर बनाना। मैं समझता हूँ लोगों को खोखले वादों की तरफ नहीं जाना चाहिए, अवाम दोस्त हिकमत अमली की तरफ जाना चाहिए। शेर का निशान गिलगित बल्तिस्तान की आने वाली तरक्की, खुशहाली और बेहतरी का निशान है। सैलाब की तबाहकारी आती है, पंजाब की हुकूमत नजर आए न आए, सिंध की आवाम के साथ इनकी हुकूमत खड़ी रहती है। जीबी में इंतखाबात, भारत प्रोपेगेंडे से बाज न आया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इंतखाबात के हवाले से भारत के बयान को बेबुनियाद
गुमराह कुन, प्रोपेगेंडा और नफरत अंगेज करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा मसला जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद सबसे तवील गैर हलशुदा तनाज़ा है। यूएन करारदाद कश्मीरी अवाम को आज़ाद गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाब राय से हक के खुद इरादियत की जमानत देती हैं। भारत के बेबुनियाद दावे मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से तवज्जो नहीं हटा सकते।